डिपार्टमेंट ऑफ स्कूल एजुकेशन पंजाब वालों तुहाडा सब दा स्वागत है। मैं गगनदीप सिंह गौरमेंट सीनियर सैकेंडरी स्कूल धनेठा विखे रिटेल विशा पढ़ाउंदा हाँ। प्यारे बच्चों, अज मैं तुहानूं क्लास 9th का यूनिट पहला समझावांगा। यूनिट पहला इंट्रोडक्शन टू रीटेलिंग दी जान पछाण, जिसका जो पहला सैशन है वह है बेसिक्स ऑफ रीटेलिंग दी बुनियाद। जो रिटेल है राजे, इहदा आपां सिंपल लैंगुएज अगर मीनिंग समझते हैं वो है कोई वस्तु नूं ज़्यादा मात्रा विच खरीद के थोड़ी थोड़ी मात्रा दे विच उसनूं सेल करना। एक रीटेलर की है, वो की करदा है, लार्ज वॉल्यूम दे विच वस्तुआं प्रोडक्ट्स खरीददा है, चाहे वो होलसेलर तो खरीदे या फिर किसी मैन्युफैक्चरर फैक्ट्री तो। उस सेल्स वॉल्यूम नूं वो थोड़ी थोड़ी मात्रा दे विच कस्टमर्स की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, जरूरत के अकॉर्डिंग थोड़ी थोड़ी मात्रा दे विच उन्हां नूं सेल कर दिंदा है। यही एक्चुअल दे विच रिटेलिंग है। हुण जो रिटेलर है, दुकानदार है, उसके कुछ फंक्शनस ने, उसके कुछ कार्ज ने, उन्हां बारे आपां गल करांगे। इन्हां विचों पहला कार्ज है ब्रेकिंग बल्क इनटू स्मॉलर क्वांटिटीज़। ज़्यादा मात्रा च जो उसने समान खरीदिया सी उसनूं थोड़ी थोड़ी मात्रा दे विच ओह ग्राहकां नूं वेचेगा। उस तो बाद आ जाता है प्रोवाइडिंग प्रोडक्ट्स एंड सर्विस इन्फॉर्मेशन। रिटेलर की यह ड्यूटी है कि वख-वख तरह के प्रोडक्ट्स की जानकारी कस्टमर नूं सही तरीके नाल ओह प्रोवाइड करवावे। वख-वख प्रोडक्ट्स के ब्रांड्स बारे, उन्हां दी खासियत बारे जिस तरह की जानकारी कस्टमर चाहता है उन्होंने सही जानकारी दवे। इस दे नाल ही तीसरा कार्य उसका है प्रोवाइडिंग कस्टमर सर्विस। जिमें कि आप देखते हाँ, कस्टमर कोई भी प्रोडक्ट्स है वो होम डिलीवरी चाहता है। सो रिटेलर का यह भी एक कार्य है कि वह उत्पाद नूं कस्टमर के घर तक पहुँचावे। इस दे नाल ही अगर कस्टमर चाहता है कि उसके प्रोडक्ट नूं गिफ्ट रैप किया जाए, इस तरह की सुविधावां भी एक रिटेलर का काम है जो कस्टमर नूं प्रोवाइड करनियां है सर्विसेज। उस तो बाद जो नैक्सट काम है वो है क्रिएटिंग अ कन्वीनियंट, कंफर्टेबल, प्लीजेंट शॉपिंग एक्सपीरियंस फॉर अ कंज्यूमर्स। इसनूं मैं थोड़ा एक्सप्लेन करांगा। तुसी जदों एक्सपीरियंस करो बच्चों, जदों तुसी किते बाहर रेस्टोरेंट ते खाना खाण जाते हो तो उत्थे मेन परपज़ तो अपना खाना खाना है या फास्ट फूड खाना है, बट वो रिटेलर की करते हैं इस तो इलावा भी कुछ ऐसे एक्टिविटीज़ परफॉर्म करते हैं जिस नाल आपां नूं उत्थे बैठना, उत्थे जाके खाना होर ज़्यादा वधिया लगता है। फॉर एग्जाम्पल, आजकल वख-वख रेस्टोरेंट दे विच बहुत हल्की आवाज़ दे विच म्यूजिक चलाया जाता है, तरह तरह की लाइटिंग की सजावट की जाती है, बट अपना जो मेन परपज़ था असी उत्थे जाके कुछ खाण की वस्तु खरीदना, बट इस दे नाल ही वो अपने कंफर्ट का ध्यान रख रहे हैं, उस तरह का वो आला दुआला बनाते हैं जो आपां नूं चंगा लगे। इस करके ये भी एक रिटेलर का कार्ज है। इस दे नाल ही प्रोवाइडिंग फीडबैक अबाउट प्रोड्यूसर। इसका मतलब की है राजे, जो कस्टमर है वो रिटेलर कोल वख-वख तरह दियां वस्तुआं जां सेवावां लैण लई आउंदा है। उन्हां वस्तुआं जां सेवावां दे बारे भी वो वस्तुआं उन्हां नूं चंगीआं लगियां जां उन्हां वस्तुआं दे विच की कमी लगी जां उहदे विच की सुधार चाहुंदे ने, इस तरह का जो फीडबैक है वो रिटेलर अपने सप्लायर नूं या उस प्रोडक्ट दे प्रोड्यूसर नूं, मैन्युफैक्चरर नूं, उत्पादक नूं पहुँचाएगा। इस फीडबैक के आधार पर जो उस प्रोडक्ट नूं बनाउण वाले उत्पादक ने अपने प्रोडक्ट दे विच वख-वख तरह की डिमांड के अकॉर्डिंग सुधार करनगे। सो इस तरह डायरैक्टली एक रिटेलर कस्टमर्स तो आने वाला फीडबैक प्रोड्यूसर तक पहुँचाता है। हाँ जी, नैक्सट है असेंशियल रिक्वायरमेंट्स ऑफ रिटेलर दियां कुछ जरूरतां जरूरी है जो एस्टैबलिश द शॉप इन अ प्लेस वेयर कस्टमर्स आर अट्रैक्टिड। उस थां ते अपनी दुकान स्थापित करना जिस जगह ते कस्टमर
ਅਟਰੈਕਟ ਹੋ ਸਕਣ। ਸੈਕਿੰਡ ਹੈ ਸਟਾਕ ਦੀ ਗੁੱਡਸ ਵਿਚ ਆਰ ਨੀਡਡ ਬਾਏ ਕਸਟਮਰਸ, ਉਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ, ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਡਿਮਾਂਡ ਕਸਟਮਰ ਆ ਕੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ competitive price and quality of goods to be sold, ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਇੱਕ ਰੀਟੇਲਰ ਨੇ ਵੇਚਣੀਆਂ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਪੀਟੀਟਿਵ ਪ੍ਰਾਈਸ ਤੇ ਚੰਗੀ ਕੁਆਲਿਟੀ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੇਚੇ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲੀ ਸਾਊਂਡ, ਜੋ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਰੱਖਦਾ ਹੋਵੇ। ਜੋ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਭੰਡਾਰਨ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਬੈਲੈਂਸਡ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਨਾ ਹੀ ਉਸਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਓਵਰ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਔਰ ਨਾ ਹੀ ਘੱਟ ਸਟਾਕ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕਿ ਵਸਤੂਆਂ ਉਸਦੇ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਡਿਮਾਂਡ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਖਤਮ ਹੋਣ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਸਨੂੰ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇੱਕ ਰੀਟੇਲਰ ਦਾ ਇਹ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ ਕਿ ਉਸਨੇ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰੈਂਡ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸ਼ਾਪ ਨੂੰ ਅਪ ਟੂ ਡੇਟ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਤੇ ਆਪਣੀ ਜੋ ਪੋਜੀਸ਼ਨਸ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਮੇਨਟੇਨ ਕਰਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਜੋ ਵਿੰਡੋ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਹੈ, ਕਾਊਂਟਰ ਡਿਸਪਲੇ ਹੈ, ਉਸ ਨੂੰ ਵੀ ਵਧੀਆ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਣਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਸੇਲਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਦੇ ਕੰਮ ਆਉਂਦੀ ਹੈ। ਆਲਵੇਜ਼ ਬੀ ਅਸੈਸਿਬਲ ਟੂ ਦੀ ਕਸਟਮਰਸ, ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ। ਰੀਟੇਲਰ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਗ੍ਰਾਹਕਾਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਵਿੱਚ ਰਹੇ। ਰੀਟੇਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਕਸਟਮਰ, ਇਸ ਤੋਂ ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰੀਟੇਲਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਟੂ ਕਸਟਮਰ। ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਕੁਝ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਰਿਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੈਲਿੰਗ ਆਫ ਗੁੱਡਸ ਇਨ ਸਮਾਲ ਕੁਆਂਟੀਟੀਜ਼ ਟੂ ਕਸਟਮਰਸ। ਆਪਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਟੂ ਨੀਡ ਆਫ ਕਸਟਮਰ, ਕਸਟਮਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਵੇਚਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਜੋ ਸਰਵਿਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਮੀਟ ਕਸਟਮਰ ਡਿਮਾਂਡਸ, ਗ੍ਰਾਹਕ ਦੀ ਜਿੰਨੀ ਕੁ ਡਿਮਾਂਡ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਸਰਵਿਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਨੈਸੈਸਰੀ ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਾਰੇ ਜਾਂ ਸਰਵਿਸ ਬਾਰੇ, ਉਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਰੀਟੇਲਰ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਦੇਵੇ। ਗਾਈਡਿੰਗ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਕੰਡੀਸ਼ਨਸ ਫॉर ਦੀ ਡੈਮੇजेस, ਅਗਰ ਕੋਈ ਗਾਰੰਟੀ ਵਾਲਾ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਕਸਟਮਰ ਵਾਪਸ ਕਰਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਵਿੱਚ ਰੀਟੇਲਰ ਨੂੰ ਹੈਲਪ ਕਰਨੀ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਡਿਸਪਲੇਇੰਗ ਗੁੱਡਸ ਟੂ ਅਟਰੈਕਟ ਕਸਟਮਰਸ, ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਲੁਭਾਉਣ ਲਈ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਕਰੋ। ਆਫਰਿੰਗ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਟੂ ਰੈਗੂਲਰ ਐਂਡ ਰਿਲਾਇਬਲ ਕਸਟਮਰਸ, ਜਿਹੜੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਂ ਕਸਟਮਰ ਵਿਸ਼ਵਾਸਯੋਗ ਨੇ, ਲਗਾਤਾਰ ਆਉਂਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਧਾਰ ਦੀ ਸਰਵਿਸ ਵੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਣਾ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਫਸਟ ਸੈਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਦੂਸਰਾ ਸੈਸ਼ਨ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਐਂਡ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ਡ ਰੀਟੇਲਿੰਗ। ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਦੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਹੈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼। ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਉਹ ਕਿਰਾਨਾ ਸ਼ਾਪਸ ਤੋਂ, ਮੋਬਾਈਲ ਵੈਂਡਰਸ ਤੋਂ, ਮੰਡੀ ਤੋਂ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਅਦਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਹੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਬਟ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਆਪਣਾ ਰਹਿਣ ਸਹਿਣ ਦਾ ਜੋ ਸਟੈਂਡਰਡ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਰਿਟੇਲ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਬਦਲਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਰਿਟੇਲ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਇੱਕ ਸਿਸਟਮੈਟਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਤੇ ਸਾਇੰਟਿਫਿਕ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਫਾਇਦੇ ਹਨ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ GDP ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਲਈ ਵੀ ਹੈਲਪ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੀਟੇਲਿੰਗ
ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਦੀ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸਮਾਲ ਫੈਮਿਲੀ ਬਿਜ਼ਨਸ, ਘਰ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੁਆਰਾ ਹੀ ਛੋਟੀਆਂ-ਛੋਟੀਆਂ ਦੁਕਾਨਾਂ ਜੋ ਚਲਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਰਾਨਾ ਸਟੋਰਸ। ਜੋ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਯੂਨਿਟ ਹੈ, ਇਹ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰਜਿਸਟਰਡ ਅਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਨਾ ਹੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਨਾ ਹੀ ਵਿਧਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ। ਇਹਨਾਂ ਸਟੋਰਾਂ ਦਾ ਹਿਸਾਬ ਕਿਤਾਬ ਕਿਸੇ ਵੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਲਿਖਤੀ ਕਾਰਵਾਈ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ। ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਟੋਰ ਦੇ ਕੁਝ ਫੀਚਰਸ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਲੈਕ ਆਫ ਐਡਿਕੁਏਟ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ। ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਘਾਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੈਕਿੰਡ, ਲੈਕ ਆਫ ਮਾਡਰਨ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ। ਬਿਲਕੁਲ, ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਮਾਡਰਨ ਅੱਜ ਦੇ ਯੁੱਗ ਦੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਹੈ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਂਦੀ। ਲੈਕ ਆਫ ਫੰਡਿੰਗ। ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੰਡਸ ਦੀ, ਪੈਸੇ ਦੀ ਵੀ ਕਮੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵੈਰਾਈਟੀ ਆਫ ਆਈਟਮਸ। ਜਿਹੜੀਆਂ ਉੱਥੇ ਵਸਤੂਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ 'ਚ ਹੋਣਗੀਆਂ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ। ਬਟ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕੁ ਮਾਤਰਾ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਥੋੜ੍ਹੀਆਂ ਜਿਹੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਹੀ ਅਵੇਲੇਬਲ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਦੂਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟ। ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੀ ਜੋ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਣਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਜੋ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਦੇ ਆਊਟਲੈਟਸ ਜਾਂ ਰਿਟੇਲ ਸ਼ਾਪਸ ਛੋਟੇ ਆਕਾਰ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਤੀਸਰਾ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਾਈਜ਼ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਜ਼। ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ EMPLOYE ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜ਼ਿਆਦਾ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ, ਬਟ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਦਾਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਹੀ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਫੋਰਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਕੈਪੀਟਲ ਰਿਕੁਆਇਰਮੈਂਟ। ਪੈਸੇ ਦੀ ਜੋ ਜ਼ਰੂਰਤ ਪੈਂਦੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਪੈਸੇ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਪੈਰੇਟਿਵਲੀ ਘੱਟ ਪੈਸੇ ਨਾਲ ਵੀ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਦਾ ਜੋ ਬਿਜ਼ਨਸ ਹੈ ਉਹ ਚਲਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਟਰਮਸ ਆਫ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ। ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਯਮ ਕਾਇਦੇ ਨੇ ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਬਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਗੌਰਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਕੰਟਰੋਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਇਹ ਖਿੰਡਰੀਆਂ ਇਕਾਈਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਛੇਵਾਂ ਪੁਆਇੰਟ, ਸਟਾਈਲ। ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੈਕਟਰ ਹੈ ਉਹ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸੈਕਟਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਸੋਲ ਟ੍ਰੇਡਿੰਗ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਮਾਲਿਕ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਦਾ ਇਕਲੌਤਾ ਖੁਦ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੈਵਨਥ ਪੁਆਇੰਟ, ਨੈਟਵਰਕ ਆਫ ਰੀਟੇਲਰਸ। ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੈਟਵਰਕ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਬੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਬ੍ਰਾਂਚਾਂ ਨੂੰ ਸਾਂਭਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਰਿਟੇਲਰ ਕੋਲ ਇੱਕ ਹੀ ਯੂਨਿਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 8th ਪੁਆਇੰਟ, ਰਿਟੇਲ ਸੇਲਸ। ਜੋ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਲਾਰਜ ਕੁਆਂਟੀਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਵਿਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੋ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਾਂ ਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਤੇ ਅਨਆਰਗੇਨਾਈਜ਼ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਅੰਤਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 2 ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਸੈਸ਼ਨ 3, ਸਟੋਰ ਐਂਡ ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰੀਟੇਲਿੰਗ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਪਤਕਾਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਜੋ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਦੋ ਤਰੀਕਿਆਂ ਨਾਲ ਸਮਝ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ, ਇੱਕ ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ। ਸਟੋਰ ਰਾਹੀਂ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ? ਜਦੋਂ ਕਸਟਮਰ ਔਰ ਰੀਟੇਲਰ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਐਂਡ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੋਂ ਕਸਟਮਰ ਵਸਤੂਆਂ ਆ ਕੇ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ। ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਪਿਕਚਰ 'ਚ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਪਿਕਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਟੋਰ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ RO ਜਾਂ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਦੇ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਪਏ ਨੇ, ਸ਼ੈਲਫਸ 'ਤੇ ਹੈ, ਰੈਂਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਸੋ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਜਾਂ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ
ਕਿਸੇ ਫਿਜ਼ੀਕਲ ਪਲੇਸ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਨੂੰ ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸਟੋਰ ਰੀਟੇਲਿੰਗ। ਸਟੋਰ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਫਰਦਰ ਕਈ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਸਟੋਰ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹੈ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਬੇਸਡ ਔਨ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਆਫਰ, ਵਸਤੂਆਂ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਉਹ ਵੇਚ ਰਹੇ ਨੇ ਉਸ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਿਸੇ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਮਲਕੀਅਤ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੀਟੇਲਰ, ਚੇਨ ਰੀਟੇਲਰ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਿੰਗ, ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਜੇ ਆਪਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਆਫਰ, ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਵੰਡੀਏ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ, ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟਸ, ਹਾਈਪਰਮਾਰਕੀਟਸ, ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੋਰਸ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰਸ, ਕੈਟਲੌਗ ਸ਼ੋਰੂਮ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਹਾਂਜੀ, ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰੀਟੇਲਰ। ਤਸਵੀਰ 'ਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲਰ ਆਪਾਂ ਆਮ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਅਕਸਰ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਉਹ ਰਿਟੇਲਰ ਜੋ ਖੁਦ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰਕ ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਨਾਲ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਇੰਡੀਪੈਂਡੈਂਟ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ। ਦੂਸਰੀ ਤਸਵੀਰ ਦੇਖੋ, ਇਹ ਹੈ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰ। ਜੋ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਰ ਹੈ ਰਾਜੇ, ਚੇਨ ਸ਼ਬਦ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਸਟੋਰਸ ਦੀ ਲੜੀ। ਜੋ ਚੇਨ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਟੋਰਾਂ ਤੋਂ ਮਿਲ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਵੇਚੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਇੱਕ ਹੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਆਲਾ ਦੁਆਲਾ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੋ ਸੇਲਸ ਪ੍ਰਮੋਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਵੀ ਇੱਕੋ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ ਰੀਟੇਲਰ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰੀਟੇਲਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ਰ ਤੇ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਟਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜੋ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਰੀਟੇਲਰ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣਾ ਬਿਜ਼ਨਸ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੈਕਡੋਨਲਡਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਹੈ ਉਹ ਹੈ 버ਗਰ। ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਫਰੈਂਚਾਈਜ਼ੀ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਨੈਕਸਟ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਸਟੋਰਸ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਨਾਮ ਤੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰਸ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਖੁਦ ਹੀ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਕਿਸਮ ਸੀ ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਔਨ ਦੀ ਬੇਸਿਸ ਆਫ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼, ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੀ ਬਣਤਰ। ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਵੰਡਣਾ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਕਿਸਮ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਨੂੰ ਵੰਡਾਂਗੇ। ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਨਵੀਨੀਅੰਸ ਸਟੋਰ। ਇਹ ਛੋਟੇ ਸਾਈਜ਼ ਦੇ ਸਟੋਰ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਥੋੜੀ ਮਾਤਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖਦੇ ਨੇ ਤੇ ਜਰਨਲੀ ਇਹ ਆਪਣੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਦੀ ਲੋਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ। ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਵੈਰਾਈਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਰੱਖੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫੂਡ ਆਈਟਮਸ, ਬੀਵਰੇਜ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖਾਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਗਰੋਸਰੀ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਮਾਰਜਨ ਤੇ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਹਾਈਪਰ ਮਾਰਕੀਟ। ਹਾਈਪਰ ਮਾਰਕੀਟ ਸੁਪਰਮਾਰਕੀਟ ਤੇ ਜਨਰਲ ਸਟੋਰ ਨੂੰ ਮਿਲਾ ਕੇ ਬਣਦੀ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਸਟੋਰ। ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਸਟੋਰ ਨੇ ਜੋ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਖਾਸ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਟ ਸ਼ਾਪ। ਅੱਗੇ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ। ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਛੱਤ ਹੇਠ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਸ਼ਹਿਰ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਬਾਦੀ ਵਾਲੀ ਜਗ੍ਹਾ 'ਚ ਸਥਾਪਿਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕੈਟਲੌਗ ਰੀਟੇਲਿੰਗ। ਕੈਟਲੌਗ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਤਾਂ ਕੈਟਲੌਗ ਨੂੰ ਮੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕੈਟਲੌਗ ਸੈਂਪਲ ਰਾਹੀਂ ਕਸਟਮਰ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਸੈਂਪਲ
ਦਿਖਾ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੈਟੇਲੌਗ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਹਾਰਡਵੇਅਰ ਜਾਂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਲਈ ਵਰਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਦੀ। ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਫਿਜ਼ੀਕਲੀ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੋਂ ਜਾਂ ਸਟੋਰ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਲਾਸੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰੀਟੇਲਿੰਗ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਦੋ ਭਾਗਾਂ 'ਚ ਵੰਡਾਂਗੇ, ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸਨਲ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਦੂਸਰਾ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸਨਲ ਮਾਰਕੀਟ ਮਤਲਬ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾਉਣਾ। ਔਰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਾਰਕੀਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮੇਲ ਆਰਡਰ ਰੀਟੇਲਿੰਗ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਟੈਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਪਹਿਲਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪਰਸਨਲ ਕੰਟੈਕਟ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ ਜਾ ਕੇ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਫੇਸ ਟੂ ਫੇਸ ਹੋ ਕੇ ਵੇਚਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल कॉस्मेटिक्स, ज्वैलरीज, होम अप्लाइंसिस, एजुकेशनल मटीरियल ETC। अगली किस्म आ जाती है ये डायरैक्ट रिस्पॉन्स मार्केटिंग। जदों कस्टमर तक प्रोडक्ट्स अते सर्विसिस की जानकारी मेल राही, कैटलॉग्स राही, फोन राही, टैलीविज़न राही, इंटरनेट की वरतों करके डायरैक्ट मार्केटिंग के राही पहुँचती है ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ। ਹੁਣ ਜੋ ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਸਪੌਂਸ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ ਹੈ ਉਸ ਦੀਆਂ ਕੁਝ ਕਿਸਮਾਂ ਨੇ, ਜਿਵੇਂ ਮੇਲ ਆਰਡਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇਣਾ ਥਰੂ ਮੇਲ। ਦੂਸਰਾ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਨਾਮ ਤੋਂ ਹੀ ਕਲੀਅਰ ਹੈ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਸੇਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਟੈਲੀ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਦੇ ਨਾਂ 'ਤੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਮ ਸ਼ੋਪ 18 ਜਾਂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਤੇ ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਸ਼ਾਪਿੰਗ ਰਾਹੀਂ ਵਸਤੂਆਂ ਸੇਲ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਅਗਲੀ ਕਿਸਮ ਹੈ ਈ ਸ਼ਾਪਿੰਗ। ਈ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਇੰਟਰਨੈਟ ਰਾਹੀਂ। ਸੋ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਐਮਾਜ਼ੋਨ, ਫਲਿੱਪਕਾਰਟ, ਸਨੈਪਡੀਲ ਜਾਂ ਹੋਰ ਈ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਰਾਹੀਂ ਕਸਟਮਰਸ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਤੇ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਟੈਲੀ ਮਾਰਕੀਟਿੰਗ, ਟੈਲੀਫੋਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਤੇ ਸਰਵਿਸ ਨੂੰ ਵੀ ਡਿਲੀਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਸਟੋਰ ਤੇ ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਫਰੈਂਸ ਕਰਾਂਗੇ। ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਉਂਦਾ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਰਿਲੇਸ਼ਨਸ਼ਿਪ ਵਿਦ ਕਸਟਮਰ। ਇਸ ਵਿੱਚ ਖਪਤਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਟੇਲਰ ਦਾ ਸੰਬੰਧ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰ ਦੇ ਨਾਲ ਰੀਟੇਲਰ ਦਾ ਜੋ ਸੰਬੰਧ ਹੈ ਉਹ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸੇ ਸ਼ੋਰੂਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਹੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਪਰਚੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਨ ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਕਸਟਮਰਸ ਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਕੈਟਲੌਗ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਫੋਨਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ, ਟੈਲੀਵਿਜ਼ਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਜਾਂ ਫਿਰ ਇੰਟਰਨੈਟ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਖਰੀਦਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਅਰੇਂਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਰਿਟੇਲਰ ਦੁਆਰਾ, ਬਟ ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਸਟਮਰ ਦੇ ਐਡਰੈਸ ਤੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਚੈਨਲ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੋਲਸੇਲਰ, ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਟਰ, ਰੀਟੇਲਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਚੈਨਲ ਇਨਵੋਲਵ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਬਟ ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰੀਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਡਾਇਰੈਕਟ ਕਸਟਮਰ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ। ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਵਿੱਚ ਵੇਚੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਉਸੇ ਸਟੋਰ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਮਾਰਕੀਟ ਪਲੇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਨੌਨ ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੰਟਰਨੈਟ ਤੇ ਆਨਲਾਈਨ ਰਾਹੀਂ ਹੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਿਖਾ ਕੇ ਵੇਚੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸਟੋਰ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਰੀਟੇਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ, ਬਟ ਈ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਦੀ ਰਿਪਲੇਸਮੈਂਟ ਲਈ ਈ ਰਿਟੇਲਰ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਆਪਣਾ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 3 ਵੀ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਪਾਂ ਸੈਸ਼ਨ ਨੰਬਰ 4 ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਇੰਡੀਅਨ ਐਂਡ ਗਲੋਬਲ ਰੀਟੇਲਿੰਗ। ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜੋ ਪਰਚੇਜ਼ਿੰਗ ਪਾਵਰ ਹੈ ਉਹ
ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਵੱਧਦੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇਨਕਮ ਵੱਧਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹ ਸਭ ਦੇ ਵਧਣ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਆਊਟਲੈਟਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਮੌਕੇ ਦਾ ਫਾਇਦਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਟਾ, RPG ਗਰੁੱਪ, ITC, ਰਹੀਜਾਜ਼, ਹੀਰਾਨਦਾਨੀ, ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਹੋਰ ਅਰਬਨ ਤੇ ਸੈਮੀ ਅਰਬਨ ਜੋ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਉਹ ਫਾਇਦਾ ਉਠਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਟੇਲਰਸ ਉਹ ਭਾਰਤੀ ਰਿਟੇਲਰ ਜੋ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੱਪੜੇ, ਗਰੋਸਰੀ, ਕਾਰਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ ਚੈਨਲਾਂ ਰਾਹੀਂ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਵੇਚ ਰਹੇ ਹਨ, ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ। ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਮਸ਼ਹੂਰ ਇੰਡੀਅਨ ਰਿਟੇਲਰ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੀ ਕੰਪਨੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੈਂਟਾਲੂਨਸ ਹੈ, ਰਿਲਾਇੰਸ ਰੀਟੇਲ ਹੈ, ਸ਼ੌਪਰਸ ਸਟਾਪ ਹੈ, ਟ੍ਰੈਂਡਸ ਲਿਮਿਟਿਡ ਹੈ, ਵੀ-ਮਾਰਟ ਹੈ। ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਜੋ ਹੈ 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਣਾਈ ਗਈ ਸੀ। ਇਹ ਕੰਪਨੀ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਜੋ ਬਿਗ ਬਾਜ਼ਾਰ ਹੈ ਇਹਦੇ ਅੰਡਰ ਹਾਈਪਰ ਮਾਰਕੀਟਸ, ਡਿਸਕਾਊਂਟ, ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਤੇ ਗਰੋਸਰੀ ਸਟੋਰ ਆ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਨੈਕਸਟ ਜੋ ਹੈ ਪੈਂਟਾਲੂਨਸ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਫਿਊਚਰ ਗਰੁੱਪ ਦੁਆਰਾ ਕੰਟਰੋਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਇਸ ਨੂੰ ਆਦਿਤਯ ਬਿਰਲਾ ਨੋਵਾ ਲਿਮਟਿਡ ਵੱਲੋਂ ਓਵਰਟੇਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਮੌਜੂਦਾ ਟਾਈਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪੈਂਟਾਲੂਨ ਹੈ ਫੈਸ਼ਨ ਐਂਡ ਰਿਟੇਲ ਲਿਮਟਿਡ ਦੇ ਨਾਂ ਤੋਂ ਕੱਪੜੇ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪੈਂਟਾਲੂਨ ਦੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਨੇ ਜੋ ਰਿਟੇਲ ਚੇਨ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਰਿਟੇਲ ਜੋ ਹੈ ਰਿਲਾਇੰਸ ਇੰਡਸਟਰੀ ਦੀ ਹੀ ਇੱਕ ਸ਼ਾਖਾ ਹੈ। ਰਿਲਾਇੰਸ ਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ, ਭੋਜਨ, ਗਰੋਸਰੀ, ਕੱਪੜੇ, ਫੁੱਟਵੇਅਰਸ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ, ਇਲੈਕਟ੍ਰੋਨਿਕ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਂ ਫਿਰ ਕ੍ਰਿਸ਼ੀ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਔਜ਼ਾਰ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਵੇਚਦੇ ਹਨ। ਅਗਲਾ ਜੋ ਸਟੋਰ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਸ਼ੌਪਰਸ ਸਟਾਪ। ਇਹ ਜੋ ਹੈ ਭਾਰਤੀ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟਲ ਸਟੋਰ ਚੇਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਨੇ ਜਿਸ ਦਾ ਮਾਲਕ ਕੇ ਰਹੀਜਾ ਕਾਰਪੋਰੇਟ ਗਰੁੱਪ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਟੋਰ ਖਾਸ ਕਰ ਕੱਪੜੇ ਦਾ, ਅਸੈਸਰੀਜ਼, ਹੈਂਡਬੈਗਸ, ਸ਼ੂਜ਼, ਜਵੈਲਰੀਜ਼, ਪਰਫਿਊਮਸ, ਕਾਸਮੈਟਿਕਸ, ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਬਿਊਟੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਜਾਂ ਹੋਮ ਫਰਨਿਸ਼ਡ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਚਲਾ ਰਹੇ ਹਨ। ਟਾਟਾ ਗਰੁੱਪ ਵੱਲੋਂ 1998 ਵਿੱਚ ਟ੍ਰੈਂਟ ਨਾਮ ਦੇ ਰਿਟੇਲ ਸਟੋਰਸ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਅੱਜ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਚੇਨ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੀ-ਮਾਰਟ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਕੱਪੜੇ, ਜਰਨਲ ਮਰਚੈਂਡਾਈਜ਼ ਅਤੇ ਕਿਰਾਨੇ ਦੀ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ ਗਲੋਬਲ ਰਿਟੇਲਰਸ। ਉਹ ਰਿਟੇਲਰਸ ਜੋ ਗਲੋਬਲੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਕੰਟਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸਤੂਆਂ ਵੇਚਦੇ ਨੇ। ਜਿਹੜਾ ਗਲੋਬਲ ਰਿਟੇਲਰ ਦਾ ਪਰਪਸ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਗਲੋਬਲੀ ਤੌਰ ਤੇ ਆਪਣੀ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ। ਜੋ ਗਲੋਬਲ ਰਿਟੇਲਰਸ ਨੇ ਉਹ ਓਵਰਸੀਜ਼ ਮਾਰਕੀਟ ਨੂੰ ਕੈਪਚਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ। ਜੋ ਗਲੋਬਲੀ ਰਿਟੇਲਿੰਗ ਹੈ ਇਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਿਯਮਿਤ ਸੈਕਟਰ ਹੈ। ਗਲੋਬਲੀ ਰਿਟੇਲਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦਗੀ ਮਜ਼ਬੂਤ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਾਈਨਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪ੍ਰਮੁੱਖ 10 ਗਲੋਬਲ ਰਿਟੇਲਰਸ ਦੇ ਨਾਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੈ ਵਾਲਮਾਰਟ। ਇਸ ਚਾਰਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਇਹਨਾਂ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਟੌਪ 10 ਕੰਪਨੀਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਨਾਮ ਵੀ ਲਿਖੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਇਹ ਕੰਪਨੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ। ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆਪਣਾ ਜੋ ਯੂਨਿਟ ਪਹਿਲਾ ਹੈ ਉਹ ਕੰਪਲੀਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਆਸ ਕਰਦਾ ਹਾਂ ਪਿਆਰੇ ਬੱਚਿਓ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਇਹ ਯੂਨਿਟ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਆਇਆ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਲੈਕਚਰ ਸਮਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹਾਂ। ਧੰਨਵਾਦ।